मेहरबानी तेरी वे दिल तो तू लाई वे वास्ता है तेनू कदे पाई ना जुदाई वे। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। कि मैं एक बहुत छोटी आर्टिस्ट हाँ, हाले मैनू बहुत कुछ सीखना आ ते बहुत कुछ सीख भी रही हाँ, बहुत कोशिश कर रही हाँ, रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखदी हाँ। हर दिन वधिया भी हुंदा सी, हर दिन माड़ा भी हुंदा सीगा, बस लगे रहे चलते रहे। एक जिहड़ी अंदर दी अग आ वो रोज़ सानू मैनू फोर्स करदी सी कि नहीं अदिति तू बहना नहीं है करे, तू उठ के जिम जा, तू अपनी एक्टिंग ते फोकस कर, तू मीटिंग कर, तू लोकां नू मिल, तू कुछ कर, तू घरे नहीं बहना। पर कलियां गुजारा कि मैं रातां कालियां डंग दियां मैनू रुतां प्यार वालियां, तेरे बाजू जी नहीं लगदा मैं ते मर गईयां। आज सोहणिया घर आज सोहणिया। नहीं इहो जिहा कुछ नहीं सीगा, मैनू बहुत डर लगदा सीगा क्योंकि मैनू नहीं सी पता किद्दां स्क्रीन ते रहना आ, किद्दां हसना आ, की चल के आउणा, कित्थे तक चल के आउणा, कित्थे तक कैमरा पैन हो रहा है, कित्थे तक एंगल्स ने, मैं सारा कुछ सीखिया। कलाकार चाहे अंदरों रोवे, चाहे मरे, चाहे कुछ भी होवे, कलाकार नूं एक स्माइल अपने मुँह ते रखनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मम्मी पापा लिए है, चाहे वो अपने ऑडियंस लिए है। तो असी इन्नी तो एक्टिंग सीखी लैने कि असी अपने इमोशनस दबा सकीए जिहड़े इमोशनस शायद तुहाडे पेरेंट्स ना समझ सकन। हाँ जी, बहुत टाइम आउंदे कि तुसी बहुत कल्ला फील करदे हो अपने आप नूं, बहुत इहो जिही गल्लां हुंदियां तुसी नहीं शेयर कर सकदे। बस उसी वेले हुंदा कि अपने आप नूं तुसी मोटिवेट करो ते अगे चलदे रहो। ते हर दिन सेम नहीं हुंदा, हर दिन ओही जा नहीं हुंदा जिहड़ा चल रहा है। हाँ जी। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो जगबानी टीवी ते बॉलीवुड तड़का पंजाबी। मैं तुहाडे नाल नेहा मनहास और उम्मीद करदे तुसीं बिल्कुल वधिया होवोगे, सही होवोगे। ते अज जिन्हां नाल तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहे हैं बहुत प्यारे जे ने, खा पी के ऐश करके पूरी, ते हुण ओह मेहरबानी तुहाडे ते भी कर रहे हैं और मंग भी रहे ने। मेरे नाल अदिति आर्या। अदिति तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। सो किवें हो तुसीं, किवें चल रहा सब कुछ? इस वेले ਤਾਂ बहुत वधिया आ क्योंकि जिन्ना प्यार तुसीं मेरी फिल्म ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ उन्ना ही प्यार तुसीं मेरे गाने ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਟਰਨਡ ਸਿੰਗਰ ਲਈ कि लोगों तो प्यार लै सकीए असीं। राइट, बहुत सारी गल्लां करनियां, बट मैं चाहूँगी उन्हां सारियां गल्लां तो पहला दो लाइनां मेहरबानी कीती। जी बिल्कुल। मेहरबानी तेरी वे दिल तो तू लाई वे वास्ता है तेनू कदे पाई ना जुदाई वे। ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਫੈਨਸ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਡੀਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਉਹ ਰੈਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। Move to the left, to the left, to the left. ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਰਗੀ ਮੈਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਥੈਫਟ। Move to the right, to the left, to the right. ਅੱਖੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਤੇ ਫੇਸ ਮੇਰਾ ਵਾਈਟ। ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਏ ਚੱਲਦੀ ਏ ਨੀਟ। I'm a baby fire, don't play with the heat. ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੀਚ। Drop is lit, cosmic is on the beat. मैं कल सुन रही थी and I was like कि ये नहीं यार आज नहीं हो सकती जिन्होंने रैप किया है, बट नहीं तुसी कीता है और बहुत प्यारी गल भी है ना कि एक चलो हर एक आर्टिस्ट का मल्टी टैलेंटेड होना बहुत जरूरी होंदा है, बट जो कुड़ियां मतलब इन्ना कुछ कर रही होंदियां ना हर एक चीज़ दे नाल साइमल्टेनियसली, मतलब तुसी एक्टिंग भी कर रहे हो, तुसी गा भी रहे हो, तुसी रैप भी कर रहे हो, है ना, मॉडलिंग दे विच पहले सीगे, राइट। और बहुत प्यारा और अच्छा काम इन्होंने जिहड़ा पहला कीता है। फिर हजे 2 साल ही है ना आपां गल कर रहे सी 2 साल हजे होए तुहानूं इंडस्ट्री दे विच, बट अदिति बहुत वड्डी गल हुंदी है कि जदों तुहानूं इन्ना थोड़ा टाइम होया हुंदा है ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਵੈਨ ਆਈ ਸੌ ਦੈਟ ਮੂਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਬੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹਾ ਫੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੇਸ ਆਵੇ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨਵੇਂ ਫੇਸਿਸ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹਜੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਫੇਸ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਫੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ, ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਨਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਫੋਕਸਡ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਡਰੀਮ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਾਥ ਬਣਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਲੇ। ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਈ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਲਮ ਸੀ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਗਰਲ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਦਿਤਿਆ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਰੋਲਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਰੋਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਨਸ ਮੇਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹਿਆ ਵਰਾ ਭਾਬੀ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਿਭਾ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਂ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੁਣਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੂਜ਼ੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਦਿਤੀ ਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਰਾਈਟ? ਸਮਟਾਈਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੇਜ਼ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੱਕੀ ਡੇ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਸਰਟਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਮ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੂੰਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਟਰਮਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ, ਮਤਲਬ
ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਊਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਊਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਈਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਟਰਗਲ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਟਰਗਲ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੜਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਦਿਤੀ ਤੂੰ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰੇ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਮ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ, ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਡਰ ਐਨਕਰੇਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਕਰੇਜ ਵੀ ਕਰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਡਰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਲਮਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੈਬਿਊ ਟਰੈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਡੀਐਮਸ, ਮੈਸੇजेस, ਕਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਐਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਟਰਨਡ ਸਿੰਗਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਐਕਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਰ ਟਰਨਡ ਐਕਟਰ ਦੇਖੀਏ ਬਟ ਐਕਟਰ ਟਰਨਡ ਸਿੰਗਰ ਘੱਟ ਦੇਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਕਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀਗੀ, ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲਵ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਪਰ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਦਿਲੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਇੰਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਾਂ, ਰੋਲ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬਣਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਰੰਗ ਭਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਲਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਟਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੋਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਟ ਅਦਿਤੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੌਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜੌਨਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਧਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਣੇ ਹੋਣ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਆਡੀਅנס ਸਿਰਫ ਹੱਸਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਸ ਦੇਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਾਕਮਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਲੇਖ, ਮੋਹ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਨਸੈਪਟ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀ ਛੇੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਤੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਵ ਐਂਗਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਾਈਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗੀ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਗਾਣਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਅਜੇ ਸੌਂਗ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੀਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸੁਣਾ ਸਕੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ ਗੀਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕੱਲਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਕੱਲਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਡੰਗਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਘਰ ਆ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੀਤ। ਇਹ ਗੀਤ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਸ਼ ਸਾਦੀਆ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੁਬਹ ਨਾ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੇਵਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ। ਸਾਦੀਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਆਈ ਲਵ देयर ਮੇਕਅਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਕਅਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਨੈਚੁਰਲ ਮੇਕਅਪ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਨੈਚੁਰਲ ਲੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦਿੱਤੇ, ਵਾਓ, ਇਟਸ ਬਿਯੋਂਡ ਮਾਈ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਅਦਿਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸੀਗੇ? ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਗਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ ਝੂਠ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਰੈਂਟ ਮੇਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਲਾਅ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਆਮ ਅ ਲਾਇਰ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚੀ ਪੂਰਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਬਾਕੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਹੈਲਦੀ ਆ, ਖੁਸ਼ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁੱਟੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚੇ ਛੱਡ ਅੱਜ ਰਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਲ ਇੰਟਾਇਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਜ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ, ਚੱਲ ਇਹ ਕਰ ਉਹ ਕਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਫਾਰਮਸ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਗੱਲਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੈਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਨਰ ਸੀਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਸੀਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਕੋਟੀ ਨਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਪਾਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਦ ਮੀ, ਮੇਰੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਆਈ ਗੈਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਮ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੋਥ ਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਕੇਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਯੂ ਐਸ਼ਕਰਾ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਸੇਮ ਹੋ ਗਏ, ਰਣਜੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈਸਮਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੈਸਮਿਨ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਨੇ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਸਣਾ ਆ, ਕੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੈਮਰਾ ਪੈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਂਗਲਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀਗੀ ਕਾਸਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੱਸਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਬੈਨਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਪਰ ਆਈ ਗੈਸ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਸੈੱਟ ਤੇ,
ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਡਬਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡਬਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟਰਾ ਹੱਸੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਓਵਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦ ਸੈੱਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ 110% ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਆਈ ਗੈਸ ਇਹ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦ ਡਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁੱਟ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੌਨਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜੌਨਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਦਿਤੀ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਟ ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 100% ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਰੱਖੋ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇयर ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਕਾਂਟ ਡੂ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਟ ਅਦਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਅੰਟਿਲ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ, ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਵੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ, 2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪੋਸਟ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਰੀਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ, ਇੱਕ ਕੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟਸ ਲਈ ਜਾਵਾਂ, ਬਟ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਨਾਜ਼ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰਨਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਹਰਨਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਚਾਹ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਬਣਨ ਦਾ, ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣਨ ਦਾ, ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਸ਼ਾਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਤੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਉਹ ਮਾਡਲਿੰਗ ਤੇ ਕਰਾਊਨਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਟਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਐਕਟਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਐਕਟਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਆਫਰ ਹੋਣ, ਵਧੀਆ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਟਸ ਬਿਨ ਡਨ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਕੁਝ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਦਿਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਬਟ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਆਮ ਹੈਪੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦਬਾ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਕਦੀ ਉਹ ਦਿਨ ਔਰ ਕਦੀ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਏ ਹੋ ਪਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਟਿਲ ਹਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੂਟ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਉਹੀ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਓਹੋ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਅਦਿਤੀ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕੈਮਰਾ, ਰਾਈਟ? ਉਹਦੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ। ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਪੂਰੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਪਿੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ। ਫॉर ਫੀਮੇਲਸ, ਰਾਈਟ? ਫॉर ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਫੀਮੇਲਸ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ। ਥੋੜੇ ਸੀ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਮਤਲਬ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਫਿਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਅਲੱਗ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾਜ਼, ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਐਂਡ ਆਮ ਵੈਰੀ ਓਪਨ ਟੂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੀ ਰਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਿ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਸ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ OTT ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਥੀਏਟਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ OTT ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ OTT ਲਈ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਇਹ ਫੇਜ਼ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਦਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਡੀਅנס ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰੋ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਦਿਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਦਿਤੀ ਆਰਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਲਮ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਅਦਿਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀਕਸ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਆਏ ਤੇ ਫਿਲਮ ਆਏਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵਿਊਜ਼ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਊਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਅਖਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਨਿਕ ਖੈਰੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਕਮਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤੀ ਇੰਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਦਿਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਦਿਤੀ ਆਰਿਆ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੇਹਾ ਮਨਹਾਸ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ, ਬਾਏ, ਟਾਟਾ।